स्वागत है जी तुहाडे अपने चैनल साडी धरती साडे लोग। मैं हाँ तुहाडा अपना दोस्त हरनेक सिंह भुल्लर। अज असीं पहुँचे हाँ कस्बा मल्ला वाले च, जिथे कि साहिबजादे सेवा दल 239 मेरे नाल भाई गुरपाल सिंह जी, बाबा बलकार सिंह जी, गुरमत प्रचार जथा होर इलाके की संगत मेरे नाल इत्थे असीं मौजूद है इस टाइम कस्बा मल्ला वाले दे विच, जिथे पूरे अज राष्ट्रीय पद्धर ते अज योगा दिवस मनाया जा रहा। उत्थे अज कस्बा मल्ला वाले दे विच ये सारे सिंघां वालों एक रल के यतन किया गया, गतका दिवस मनाया गया बच्चों के उद्यम के नाल, इलाके की संगत के नाल। एक गुरुद्वारा सिंह सभा तो शुरू होकर विश्वकर्मा ते मल्ला वाले कस्बे दे विच अज ये गतका जिहड़ा बच्चों वालों खेडिया गया, संगत वालों खेडिया गया। सो मेरे नाल भाई गुरपाल सिंह जी ने बाबा जी, जिथे अज पूरे पद्धर ते अपना भारत पद्धर ते अपना योगा दिवस मनाया गया, तुसीं गतका दिवस मना रहे हो, की सारा हैगा जी? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ठीक है जी, जो आपो अपने धर्म नूं सरकारी पद्धर दे उत्ते प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है, पर असी सिख आगू होने दे, सिख प्रचारक होने दे नाते जो सतगुरु साहिब जी ने सानू मर्यादावां परंपरावां दित्तियां ने, असी उन्हां 'च कोई ऊणताई कोई खुनामी या कमी नहीं मनते। और जो योग है ਜਾਂ जो सनातन मत है वो गुरु नानक साहब दे तो पहला इस भारत दे विच परंपरावां चल रही सन, पर भारत की जो दुर्दशा आर्थिक तौर पर, समाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, सारे पक्षों तो ही जो अधोगति जो हुरमती समाज के लोगों की हुंदी सी, ये योग विच जां इस तरह के किसी तकनीक विच कोई बल हुंदा ते भारत वर्ष के आम लोगों के गलों में जो गुलामियां दी जंजीरां पईयां सी सदियां तो वो टुट जाणियां सी। गुरु नानक साहब दे दर घर ने जिथे शास्त्र दा सानू प्रयोजन दिता, उत्थे शास्त्र दा भी सानू महाराज जी ने जिहड़ा बल समझाया ते सिख दे हत्थां विच शास्त्र फड़ाया। और गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के कथन के मुताबिक भै काहू को देत नह नह भै मानत आन, शास्त्र जिहड़ा है वो अपनी इज्जत आन की रखिया लई सिख वरतदा। उत्थे जिथे भी समाज विच मुआशरे विच किते सिख रहिंदा होवे तां उहदा आसरा तक के होर भी लोग अपने आप नूं सुरੱਖਿਅਤ महसूस करते हैं। पिछले समय दे विच ही तुसीं वेखिया होना कि कुछ फिरका प्रस्त लोग हुकूमत के नशे विच घट गिणती दीआं कौमां दे उत्ते तशद्दुद करन दे मकसद दे नाल उन्हां दा बुरखा है जो किसी दे धर्म दा मर्यादा है, कोई पहरावा है, उहदे ते हमलावर होए ते उन्हां ने कल्ला गुरु साहिबान दे समय ही कल्ला सनातन मत ने गुरु नानक साहब के दर घर का आसरा नहीं तक्या, सारा समाज सारा संसार ही गुरु नानक के दर घर का आसरा तकदा। उन्हां दियां ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंटां ने भी जे तुहानूं बुरखे तो इन्नी दिक्कत है तो तुसीं पहलां सिखां दी पग उतरवाओ तो असीं बुरखे अपने आप उतार देंगे। उन्हां नूं भी किते ना किते भरोसा है भी सिख दी पग दे पिछे साडा बुरखा महफूज है, सुरੱਖਿਅਤ है। सो गुरु साहब ने सानूं शास्त्र दी परंपरा दित्ती है। ये सिख शास्त्र रख के किसी ते जुल्म सितम नहीं करता, किसी के उत्ते जबर नहीं करता, सगों अपनी इज्जत आबरू बचाउंदा है। तो उहदियां अखां दे सामने जे किसी के उत्ते धक्का हुंदा है, जुल्म सितम हुंदा है, उहदे लई भी सिख कौम ने बहुत वड्डियां कुर्बानियां दित्तियां, साडे गुरु साहिबानां ने कुर्बानियां दित्तियां। इस करके मैं ये निजी तौर पर महसूस करदा जो मौजूदा समय दे विच समाज ते मुआशरे की दशा दिशा है, उहदे लई कल्ला सिख ही नहीं सारे लोगों नूं गतके की विद्या लैनी चाहिए है, बच्चियां नूं सारियां नूं, नौजवानां नूं, बीबियां नूं, तां कि वो आप सुरੱਖਿਅਤ होण ते समाज नूं भी सुरੱਖਿਅਤ कर सकन। सो मेरा ख्याल है भी योग दिवस नालों गतका दिवस कौमांतरी पद्धर के उत्ते नहीं विश्व पद्धर के उत्ते सरकारां नूं प्रमोट करना चाहिए तां कि लोकां नूं शास्त्र की जिहड़ी है हथियार की शक्ति की वरतों समझ आ सके। अमेरिका दे विच वेखो दुकानां तो तुसीं आम घरों सौदा लैण जिवें जाने उवें शास्त्र खरीद सकदे हो। शास्त्र अपने आप विच कोई माड़ी चीज़ नहीं हुंदा, शास्त्र एक शक्ति है, उहनूं वरतन वाले की सोच किहो जी है उहदे हिसाब नाल ही शास्त्र की गति तो दुर्गति हुंदी है। जे माड़े बंदे दे हत्थां च आ जाए तो औरंगजेब वांगू अपणिआं दा भी खून पींदा, जे धर्मी बंदे दे हत्थ च आ जाए तो गुरु गोबिंद सिंह साहब वांगू ये समाज का भला भी करदी है शमशीर। सो सिख दे हत्थ विच जो शास्त्र गुरु साहब ने फड़ाए है उहनूं असीं सुरੱਖਿਅਤ करन लई और इस परंपरा नूं अगे लिजाण लई ये सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ रल मिल के उपराले करने चाहिए हैं, साडियां संस्थावां नूं, साडे आगूआं नूं। मेरा सवाल बाबा जी ये है कि अज के दिन ही क्यों 21 जून नूं जिथे आपां पूरा लाम लक्षर लगा है वो अपना योग दिवस मनाउण ते, अज के दिन ही गतका दिवस क्यों? वेखो जी, असी पुरातन समय तो तुसीं इतिहास पढ़ो
ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਕੱਲੀ ਕਸਰਤ ਕਰਕੇ ਫਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਡੌਲੇ ਸ਼ੌਲੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਜਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹਾਦਰੀ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਦੁਬਲਾ ਪਤਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰੋ, ਯੋਗ ਕਰੋ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਨੂੰ। ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਨਾਲੋਂ ਗੱਤਕਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਥੇ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸੰਧਾ ਚਲਾਇਆ। 52 ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਗੱਤਕਾ ਮਾਰਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਤਨੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗ ਭਰੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੱਲ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ 5 ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹ ਯੋਗਾ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਯੋਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾ ਦਿਵਸ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਨ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਤਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ, ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਉਹ ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖਣ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ, ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਗੱਤਕਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੱਕਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਤਕਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਰਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗੱਤਕਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਪੂਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ ਗੱਤਕਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੱਤਕਾ ਦਿਵਸ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੱਲਾਂ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਕੱਲਾ ਮੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜੀਰਾ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਗੱਤਕਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਯੋਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਪੂਰੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਹੁਕਮ ਨੇ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਖੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ, ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਤਕਰੇ ਹੋ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈ।
ਔਰ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਟਰੀਆਂ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਇਤਿਆਦਿ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਅਖਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਪਛੜ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਿਸਟੈਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ, ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂਤਾ ਵੀ ਸੋਚ ਲੱਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੱਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਜ ਗੱਤਕਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਲਏ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਗੱਤਕਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੋਨੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਤਨ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਤਕੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯੋਗਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਤਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਤਕੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।